What is the 90,000 series? The 90,000 series is called as medicine. 90,000 series is called as medicine. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? The 90,000 series are called medicine. Medicine లో first immunization. What is meant by immunization administration for vaccines and toxoids? Immunization or vaccination. What is meant by immunization? Administration of immunoglobulins into the human body, which result prevent the disease. Immunoglobulin administration just to prevent the disease కోసం that is called as immunization. The next one, vaccination. What is meant by vaccination? Administration of weakened microorganisms. Administration of what? Weakened microorganisms into the human body, which result to prevent the diseases. ఓకే, వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఏంటి? ఇమ్యునైజేషన్ వీకెండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బాడీలోకి ఇన్జెక్ట్ చేసి దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిసీజెస్. దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ diseases. In immunization and vaccination, default we have to code two CPT codes. What is the default code? Two CPT code. One is the administration code, another one is a product code. One is the administration code, another one is a product code. To code the vaccines or immunization, we need to see vaccines can immunization code చేసేటప్పుడు we need to see first age of the patient. Age of the patient through the 18 years లేదంటే for the through the 18 years until 18 years అయితే 90460 or the greater than 18 years అయితే 90471. Okay, route of administration. Next time చూడాలి route of administration. Intramuscular or intranasal or oral route. Next, type of vaccine. We also need to see the type of vaccine. It is a polio virus, MMR, measles, mumps, rubella virus vaccine చూడాలి. If the number of vaccines కూడా చూడాలి. So what we need to see number of vaccine. If the 18 plus age, we have to use 90472 add-on code. The number of components. All the components we have to see also component. If the age was less than the patient age was less than 18 years, we have to see the number of component. For the through the 18 years age, we have to count number of vaccines and the number of components for the each additional component. We need to add on code 90461. 90461. See here, physician gave which vaccine? A vaccine which చూడండి, poliovirus vaccine inactivated or subcutaneous or intramuscular. What is the age of the patient? 5 years old. 5 years old boy. 5 years old boy అంటే less than 18 greater than 18? Less than 18 అంటే through the 18 years కే కోడ్ ఇవ్వాలి? 90460. 90460. ఓకే, ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోడ్ ఇవ్వాలి 90460. దాని తర్వాత 90713. దేనికి ఇది? వ్యాక్సిన్ నేమ్. ఏ వ్యాక్సిన్? పోలియో వైరస్. ఫస్ట్ ఎలా ఇచ్చాడో, ఎవరికి ఇచ్చాడో, ఏ ఏజ్ బాబుకి ఇచ్చాడో అని కోడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్ కోడ్ చేయాలి. సిఆర్ 90460 immunization administration through the 18 years of age, any route of administration with the counseling by the physician or other healthcare personnel. First only component for the each vaccine administration. Next 90713 చూడండి, polio virus vaccine inactivated IPV for the subcutaneous or intramuscular use. ఫస్ట్ 90460 ఇవ్వాలి, తర్వాత 90713. Physician gave measles, mumps, rubella virus. ఇది సింగిల్ వైరస్ వ్యాక్సిన్ విత్ త్రీ కాంపోనెంట్. మిజిల్స్, మమ్స్, రుబెల్లా అనేది ఒకటే వ్యాక్సిన్. ఇది వ్యాక్సిన్ ఫర్ ద సబ్క్యూటేనియస్ రూట్. చెప్పండి ఎవరికి ఇచ్చారు? 21 years ఫీమేల్ కి ఇచ్చారు. ఎవరికి ఇచ్చారు? 21 years ఫీమేల్. లెస్ దాన్ 18 గ్రేటర్ దాన్ 18? గ్రేటర్ దెన్. ఫర్ గ్రేటర్ దాన్ 18, ఇఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఇఫ్ ద గ్రేటర్ దాన్ 18 అంటే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి వన్ వ్యాక్సిన్ కి? 90471. PPX should be 90471. Immunization administration including percutaneous, intradermal, subcutaneous, intradermal, one vaccine for the greater than 18 years వాళ్ళకి. Then again we have to give vaccine code. What is the vaccine code here? 90707. 90707. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే సేమ్ 25, ఈ 21 year old కి
21 ఇయర్ ఓల్డ్ కి ఏమేమి ఇచ్చాడు? పోలియో ఇచ్చాడు, పోలియో వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చాడు, అండ్ ఎంఎంఆర్ ఇచ్చాడు. పోలియో వైరస్ ఇచ్చాడు అన్నాను, దాంతో పాటు ఎంఎంఆర్ ఇచ్చాడు అంటే ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చాడు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఎన్ని? 2 వ్యాక్సిన్స్ కదా. వాట్ ఇస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్? 21 ఇయర్స్. వాట్ ఈస్ 21 ఇయర్స్ కోడ్ ఏమి ఇస్తారు? పీపీఎక్స్ ఏమి ఇస్తారు? 909047 ఇచ్చాం. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్? 2 వ్యాక్సిన్స్ కదా. ఫర్ ద ఈచ్ అడిషనల్ వ్యాక్సిన్, for the each additional vaccine 18 years number of vaccine, for the each additional vaccine 18 plus age we have to use plus 90472 ఇచ్చి నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్స్ ఏవే వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చాడు? పోలియో వైరస్ అండ్ ఎంఎంఆర్. పోలియో వైరస్ కోడ్ ఏంటి? 90900713. అండ్ ఎంఎంఆర్ కోడ్ ఏంటి? 907007. అర్థమైందా మ్యామ్? ఇస్ క్లియర్? నెక్స్ట్, బట్ హియర్ చూడండి, ఫిజిషియన్ గేవ్ measles, mumps, rubella, MMR live for subcutaneous route and polio virus vaccine for the incontinence intramuscular for the 19-year-old female. 19 year అంటే గ్రేటర్ దెన్ 18 కదా. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చాడు? ఎంఆర్ అండ్ పోలియో. ఎంఆర్ అండ్ పోలియో వైరస్. పీపీఎక్స్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద పీపీఎక్స్? ప్లస్ ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్? రెండు కదా. 9047 ఇంకా 90700713 అండ్ 90707. ఇస్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇది ఎవరికి గ్రేటర్ దెన్ 18. If the 18 was greater than 18, but if the patient was less than 18, if the age was less than 18 వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను ఎంఎంఆర్ ఇచ్చాడు అంటారు. ఓన్లీ ఎంఎంఆర్ చూసాం. మిజల్స్, మమ్స్, రుబెల్లా వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఫర్, క్వశ్చన్ ఏం చదవకండి, ఇదే చూడండి, ఫర్ 5 years ఓల్డ్ అండి. 5 years ఓల్డ్. 5 years ఓల్డ్. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎంఎంఆర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఎంత? ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ 5 years. లెస్ దెన్ 18 కోడ్ ఏంది? పీపీఎక్స్ 90460 కదా. లెస్ దెన్ 18 కి పీపీఎక్స్, లెస్ దెన్ 18 కి 90460. చూద్దాం ఇప్పుడు. ఈ ఎంఎంఆర్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే కామాస్. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఒక వ్యాక్సిన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? మిజిల్స్, మమ్స్, రుబెల్లా. మిజిల్స్, మమ్స్, రుబెల్లా. మిజిల్స్, మమ్స్, రుబెల్లా. ఓకేనా? 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. 90 ఫర్ ద ఈచ్ అడిషనల్ కాంపోనెంట్, వ్యాక్సిన్ కి కాదు, ఫర్ ద ఈచ్ అడిషనల్ కాంపోనెంట్ కి ఇవ్వాలి, మనం యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఇస్ ద ఫిజిషియన్? ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. For the 18 years age, we have to count number of vaccines and number of component. For the each additional component, we need to give add-on code 90461. ఇక్కడ ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. వాట్ హౌ మెనీ కాంపోనెంట్స్ హియర్? ఎన్ని కాంపోనెంట్స్? 1 వ్యాక్సిన్ 3 కాంపోనెంట్స్ కదా. పైన ఒకటి అయిపోతుంది. 90461 ఇంటూ ఎంత వేసుకోవాలి? ఇంటూ 2. Then followed by what is the vaccine code? MMR code ఏంటి చెప్పండి? 90. What's the code for MMR? 90707. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఎవరికైతే కన్ఫ్యూజన్ ఉందో డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్, మళ్ళీ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను నేను. ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫిజిషియన్ ఏం చేశాడంటే పోలియో వైరస్ అండ్ వ్యాక్సిన్ అండ్ ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ 10 years ఓల్డ్ అంట. 10 years ఓల్డ్. పోలియో వైరస్ అండ్ ఎంఎంఆర్ ఫర్ 10 years ఓల్డ్. చెప్పండి. పీపీఎక్స్ ఏమవుతుంది?
90460. ఇది దేనికి ఇవ్వాలి? నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ కి. ఫస్ట్ ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ చూసుకుందాం. వ్యాక్సిన్స్ ఎన్ని చెప్పండి? హౌ మెనీ వ్యాక్సిన్స్? టూ వ్యాక్సిన్స్. వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ కాంపోనెంట్స్? ఎస్, ఫోర్. అంతే కదా. ఎంఎంఆర్, మిజిల్స్, మమ్స్, రుబెల్లా అండ్ పోలియో వైరస్, ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ద వ్యాక్సిన్స్ కి వీ హావ్ టు యూజ్ 90460 ఇంటూ ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్? ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్? ఇంటూ టూ. నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ కి 90461. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి? ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి? వ్యాక్సిన్స్ తో పాటు రెండు ఇచ్చేసాడు. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి రిమైనింగ్? టూ. ఇంటూ టూ పెట్టేసి వ్యాక్సిన్స్ కోడ్ 90713 అండ్ 90707. ఇక్కడ చూడండి, ఐ సైడ్ హియర్ వన్ గైడ్ లైన్ చెప్పాను. అదే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మీరు వ్యాక్సినేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తే ఏజ్ చూడాలి. గ్రేటర్ దెన్ 18 లేదంటే లెస్ దెన్ 18. గ్రేటర్ దెన్ 18 లెస్ దెన్ 18 చూడాలి. ఇఫ్ ద గ్రేటర్ దెన్ 18 అయితే ఓన్లీ వి హావ్ టు చూడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రమే చూడాలి. నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రమే చూడాలి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 18 అయితే వి హావ్ టు సీ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ చూడాలి. దాంతో పాటు నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ చూడాలి. నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ for the number of vaccines for the age for the greater than 18 అయితే what is the code? 90471 and 90472. అంతేనా? ఫర్ ద లెస్ దెన్ 18 ఇయర్స్ అయితే విచ్ కోర్స్ 90460 ఇస్ ఫర్ దేనికి ఇవ్వాలి ఇది? ఇట్స్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ కి ఇవ్వాలి. దెన్ ప్లస్ 90461 దేనికి ఇవ్వాలి? నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్. ఒకసారి బుక్ లో చూస్తాం, బెటర్ క్లారిటీ ఉంటుంది. మెడిసిన్, వ్యాక్సినేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఇమ్యునైజేషన్. ప్లీజ్ హైలైట్ 90460. వాట్ ఇస్ 90460? చదవండి. వాట్ ఇస్ ద ఏజ్? ఏజ్ ఎంత? త్రూ 18. అంటే 18 ఇయర్స్ వచ్చేదాకా. ప్లస్ ఫర్ ద ఈచ్ అడిషనల్, దేనికి చెప్పండి? ఇది ఈచ్ అడిషనల్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ టాక్సైడ్ కాంపోనెంట్ ఉంది చూడండి. లెస్ దెన్ 18 ఇయర్స్ అయితే కాంపోనెంట్ ఉంది. ఇక్కడ చూద్దాం 90471. చదవండి. వన్ వ్యాక్సిన్. ఇక్కడ చూడండి 90472 ఏముంది? ఇక్కడ ఏదైనా టాక్సైడ్ కాంపోనెంట్ ఉందా? ఉందా? నో. ఫర్ ద గ్రేటర్ దెన్ 18 ఇయర్స్, ఇది గ్రేటర్ దెన్ 18 ఇయర్స్ వాడు. ఫర్ ద గ్రేటర్ దెన్ 18 ఇయర్స్ వి ఓన్లీ సి ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రమే చూడాలి. బట్ ద లెస్ దెన్ 18 ఇయర్స్, ఇఫ్ ద ఏజ్ వాస్ లెస్ దెన్ 18 ఇయర్స్ అంటే మనం ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ చూడాలి. అర్థమైందా? Yes. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే క్వశ్చన్స్.
సిఎల్ 90707 ఏంటి? మిజిల్స్ మామ్స్ రుబెల్లా వైరస్ వ్యాక్సిన్. 90710 చెప్పండి. మమ్స్ రుబెల్లా వారిసోల్లా వ్యాక్సిన్, ఎంఎంఆర్వి. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? కామర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫోర్ ఫోర్. నెక్స్ట్ పోలియో వైరస్ వ్యాక్సిన్. దిట్ ఈస్ పోలియో వైరస్, స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్, టెటానస్ డిప్టీరియా టాక్సైడ్ వ్యాక్సిన్, టీడాప్ అంట. ఓకే, టెటానస్ డిప్టీరియా టాక్సైడ్ ఆర్ ఏసెల్యులర్ పర్ట్యూబియస్ వ్యాక్సిన్, డీడాప్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఫిజిషియన్ గేవ్ ఎంఎంఆర్వి, ఎంఎంఆర్వి అండ్ పోలియో వైరస్, పోలియో వైరస్ ఫర్ 20 years old అన్న. 20 years old. 20 years చెప్పండి. 20 years old కాబట్టి పీపీఎక్స్ వస్తుంది 907. 20 years old, ఐ సెడ్ 20 years old. 20 years old కి ఏమొస్తుంది? గ్రేటర్ దెన్ 18 కదా. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 18 అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఏ కోడ్ తీసుకోవాలి? గ్రేటర్ దెన్ 18 అయితే ఏది తీసుకోవాలి? పీపీఎక్స్ 90. గ్రేటర్ దెన్ 18 కాబట్టి మనం ఏం కౌంట్ చేయాలి? ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రమే వెళ్ళాలి. చెప్పండి 90. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్? టూ వ్యాక్సిన్. 90471 ప్లస్ 90472. ఇంకా ఎంఎంఆర్, వర్డ్స్ కోడ్ ఫర్ ఎంఎంఆర్ 9070710 ప్లస్ 90713. 713 అంతేనా? ఎంఎంఆర్బికి పోలియో వైరస్ కి ఇచ్చాం. 7 ఎంఎంఆర్బికి అండ్ పోలియో వైరస్ కి ఇచ్చాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ ద సేమ్ ఫిజిషియన్ గేవ్ ఎంఎంఆర్బి అండ్ పోలియో వైరస్, పోలియో వైరస్ సేమ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10 year old. 10 year old. 10 year old అంటే ఏం తీసుకోవాలి మనం? ఫస్ట్ పీపీఎక్స్. ఫస్ట్ వి హావ్ టు కౌంట్ ఫర్ ద, ఫస్ట్ వి హావ్ టు కౌంట్ ఫర్ ద వ్యాక్సిన్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ చెప్పండి? హౌ మెనీ వ్యాక్సిన్స్? టూ వ్యాక్సిన్స్. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్? కరెక్ట్ కౌంట్ చేయండి మ్యామ్. మెజిల్స్ ఒకటి, మామ్స్ ఒకటి, రుబెల్లా ఒకటి, వారిసెల్లా ఒకటి, ఇంకోటి ఏంటి? పోలియో వైరస్. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్? 5 కాంపోనెంట్. 5 కాంపోనెంట్స్. పీపీఎక్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 90460 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ కి ఇంటూ ఎన్ని? 2. నెక్స్ట్ ప్లస్ 90461 ఇంటూ, ఇది చెప్పండి, ఇంటూ ఎంత వేసుకోవాలి? వెరీ గుడ్. ఎందుకని Y3? బికాస్ రెండు వ్యాక్సిన్ రెండు కాంపోనెంట్స్ అయిపోయాయి. ఇంటూ ఇంటూ ఎంత చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ? 3. టోటల్ 5 కాంపోనెంట్స్ అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి? 90710 అండ్ 90713 వ్యాక్సిన్స్ నేమ్స్. ఎంఎంఆర్బికి ఏమో 710, పోలియో వైరస్ కి ఏమో 713. అర్థమైందా? అర్థమైందా మ్యామ్? నెక్స్ట్, if the physician gave MMR, ఇచ్చాడు, పోలియో వైరస్ ఇచ్చాడు, పోలియో వైరస్ ఇచ్చాడు, అండ్ ఇక్కడ ఉన్న డిప్టీరియా టెటానస్ టాక్సైడ్ ఇచ్చాడు, డీటా. డిప్టీరియా టెటానస్. 2 కాంపోనెంట్స్, డిప్టీరియా ఒకటి, టెటానస్. డిప్టీరియా అండ్ టెటానస్ టాక్సైడ్ ఇచ్చాడు. టెటానస్ టాక్సైడ్ ఫర్ 5 years old కి ఇచ్చాం. 5 years old. 5 years old చెప్పండి ఇప్పుడు.
5 years ఓల్డ్ కాబట్టి ఏం కౌంట్ చేయాలి ఫస్ట్? ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఎన్ని మ్యామ్? నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఎంఎంఆర్ ఒకటి, పోలియో వైరస్ ఒకటి, డిప్టీరియా టెటనస్ టాక్సైడ్ ఒకటి. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్? 3 వ్యాక్సిన్స్. కాంపోనెంట్స్ కౌంట్ చేయండి, ఎన్ని కాంపోనెంట్స్? MMR 3, poliovirus 4, diphtheria 1, 5, and tetanus 6 components. 6 components. 6 components. ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి? పీపీఎక్స్ ఏంది? 90, less than 18 years కాబట్టి 90460. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్? హౌ మెనీ వ్యాక్సిన్స్? ఇంటూ త్రీ ప్లస్ 90461. నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రిమైనింగ్? 3 పైన అయిపోయాయి. ఇంటూ 3 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? 90707 ప్లస్ 90713. 707 for MMR, 713 for poliovirus. Next one, diphtheria. 90702. Diphtheria tetanus toxoid. అర్థమైందా? అర్థమైందా ఎవ్రీబడి? ఎస్ మ్యామ్. సౌజన్య గారు, ఈజీ క్లియర్ మ్యామ్? ఇంకా అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. ఇంకోటి చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం లేదు మేడం, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్. ఓకే, ఒకసారి మీరు చూడండి. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 18 ఇయర్స్ ఉంటే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి మనం? 907 90471 కోడ్. 90471 ప్లస్ 90472. ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 18 ఇయర్స్. less than 18 ఇయర్స్ అయితే కోడ్స్ చెప్పండి. 90 ప్లస్ 90461. ఇఫ్ ద గ్రేటర్ దెన్ 18 ఇయర్స్ అయితే ఓన్లీ ఏం చూడాలి మనం? నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రమే చూడాలి. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయో ఈచ్ అడిషనల్ వ్యాక్సిన్ కి 472 ఇచ్చేయాలి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ less than 18 ఇయర్స్ అయితే ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ యాజ్ వెల్ as we have to see నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. ఈచ్ అడిషనల్ కాంపోనెంట్ కి we have to use which code? యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఏంటి? 90461. 90461. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఫిజిషియన్ గేవ్ వ్యాక్సిన్స్ ఏం చేశాడంటే, ఏమిచ్చాడంటే డిప్టీరియా టెటానస్ టాక్సైడ్ ఇచ్చాడు. డిప్టీరియా టెటానస్ టాక్సైడ్, డిటి అంటారు, సింగిల్ వ్యాక్సిన్. అండ్ పోలియో వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చాడు. ఏజ్ చూడాలి. ఏజ్ ఎంత? 5 years ఓల్డ్ అనుకో. 5 years ఓల్డ్. ఇప్పుడు 5 years ఓల్డ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చూడాలి మనం? వాట్ వి నీడ్ టు సీ? నెంబర్ ఆఫ్. less than 18 కదా మనం? less than 18 కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్? 2 వ్యాక్సిన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ తో పాటు నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్? వెరీ గుడ్. డిప్థీరియా ఒక కాంపోనెంట్, టెటానస్ టాక్సైడ్ ఒక కాంపోనెంట్, పోలియో వైరస్ 3 కాంపోనెంట్స్. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్? 3 కాంపోనెంట్. వి గాట్. ఓకే, వ్యాక్సిన్ తో పాటు ఒక కాంపోనెంట్, ఒక వ్యాక్సిన్ తోటి ఒక కాంపోనెంట్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఫస్ట్. less than 18 ఇయర్స్ కాబట్టి చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద కోడ్? పీపీఎక్స్ ఏంది? 90. దేనికి ఇది? నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ కి. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయి మ్యామ్? ఇంటూ టూ. ఇంటూ 2 ప్లస్ 90461. 461. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ చూడాలి. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్? 3 కాంపోనెంట్. ఈ వ్యాక్సిన్ తో పాటు ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్, 2 కాంపోనెంట్లు ఇచ్చేసాడు. ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? అంతే కదా. వ్యాక్సిన్ తో పాటు కాంపోనెంట్, ఉట్టి వ్యాక్సిన్ మాత్రమే ఇవ్వడు కదా. వ్యాక్సిన్ తో పాటు ఏదైనా కాంపోనెంట్ పెట్టే ఇస్తాడు కదా.
ఇప్పుడు పోలియో వైరస్ ఒకటి పెట్టే ఇస్తాడు, వైరస్ వ్యాక్సిన్ పెట్టే ఆ వ్యాక్సిన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తాడు, ఓన్లీ ఇంజెక్షన్ మాత్రమే ఇవ్వలేడు కదా. ఇంటూ ఇంటూ ఏం వేసుకోవాలి, ఇంటూ 1. దాంతో పాటు వ్యాక్సిన్ స్కోర్, ఫర్ ద వ్యాక్సిన్ స్కోర్స్ 90702, ఇట్ ఇస్ ఫర్ diphtheria, tetanus, toxoid, and 90713 ఫర్ ద పోలియో వైరస్. 713 ఫర్ ద పోలియో వైరస్. సౌజన్య గారు మీకు ఇక్కడ అర్థం అవ్వట్లేదా? వంశీ గారు అర్థమైందా? ఇక్కడ అర్థం కావట్లేదా? అర్థమైందా? అయ్యో మేడం, వ్యాక్సిన్స్ అంటే దిస్ చూడండి, ఈ డిప్థీరియా అండ్ టెటనాస్ టాక్సైడ్ అనేది ఏంటి, ఏంటిది వ్యాక్సిన్. సింగిల్ కోడ్ ఉంటే వ్యాక్సిన్. ఈ వ్యాక్సిన్ లో ఎండ్ అని ఉందా చూసారా, ఎండ్ ఉంటే ఏమని అర్థం, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కాంపోనెంట్స్. ఏం డివైడ్ అవుతుంది, కాంపోనెంట్స్ డివైడ్ అవుతాయి. ఏం డివైడ్ అయితే కాంపోనెంట్. దీంట్లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి, 2 కాంపోనెంట్. దీంట్లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి 90707 లో, 90710 లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ చదవండి. 4 కాంపోనెంట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా కాంపోనెంట్స్ ఎలా చూడాలో? యా. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే వ్యాక్సిన్స్ కి వ్యాక్సిన్ కోడ్ వేసాలి, దాంతో పాటు కాంపోనెంట్ కి కాంపోనెంట్ కోడ్ ఇచ్చేసేయాలి. వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేటప్పుడు వ్యాక్సిన్ కోడ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఇదే క్వశ్చన్ ఇదే క్వశ్చన్ మీకు 15 ఇయర్స్ ఓల్డ్ చేశాడు, సారీ 20 ఇయర్స్ ఓల్డ్ చేశాడు అంటే ఎలా రాస్తారు చెప్పండి. 90471. ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్, అంతే కదా. గ్రేటర్ దాన్ 18 ఏం చూడాలి, ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ కి 9047 ఇచ్చారు, సెకండ్ వ్యాక్సిన్ కి 90472, 90472, అండ్ 90713 అండ్ 90702 వ్యాక్సిన్ కోడ్స్. The greater than 18 years అయితే we have to, with the greater than 18 years అయితే we have to only see the number of vaccine. If the less than 18 years అయితే we have to see the number of vaccines as well as number of components. Is it clear, ma'am? Yes. భవానీ గారు, శ్రవంతి గారు, రాణి గారు, మీకు క్లియరా మ్యామ్? వంశీ గారు, ఇదే. ఓకే. This is about the entire vaccination course. Next is psychiatry. Psychiatric evaluation is called as psychiatric. Psychiatry is nothing but psychiatric evaluation of the diagnostic psychiatric procedure. What is meant by psychiatric? With the analyzing of patient mental behavior. Mental behavior ni assessment chesi biosocial determination assessment including history and mental strains, status and recommendation chesi. That is called a diagnostic evaluation. Psychiatric diagnostic evaluation code is 90791. Psychiatric evaluation with the medical services. When medical services is there, we have to use 90792. Next is psychotherapy. What's meant by therapy? Therapy అంటే ఏంటి, ట్రీట్మెంట్. సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి, సైకలాజికల్ ఇల్నెస్ కి ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే we have to code the psychotherapy codes. Which codes? Psychotherapy codes. To code the psychotherapy, we have to see the time. We have to see the time. ఎప్పుడైనా సైకోథెరపీ ఈఎన్ఎం వాజ్ సపరేట్ అండ్ సైకోథెరపిక్ వర్క్ కోర్స్ ఫర్ సపరేట్. చూడండి 90832, డాక్టర్ ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారో చూడాలి. నెక్స్ట్ 90833, ఇట్ ఈస్ అన్ యాడ్ ఆన్ కోడ్ విచ్ ఈస్ గివెన్ విత్ ద ఈఎన్ఎం, ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. ఏ సిరీస్ వస్తాయి ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్? 99,202 నుంచి 99,499 దాకా ఉంటాయి ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఈ ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ తోటే ఇవ్వాలి. ఏ కోర్సు? 90833, 90836 అండ్ 90838. These codes are 90838. These codes are given with the only ENM code. First PPX should be the ENM code ఉండాలి. The SPX the 90833 ఉండాలి. If he mentions psychotherapy in the ENM, please read 90833.
కన్సల్టేషన్ కి వచ్చినప్పుడు సైకోథెరపీ చేస్తే లిస్ట్ సపరేట్లీ విత్ అడిషన్ టు ద ప్రైమరీ ప్రొసీజర్. ఏ కోర్స్ తోటి ఇవ్వాలి? ఈఎన్ఎం యూజ్ 90833 ఇన్ కన్జక్షన్ విత్ 902022 255 ఆర్ 903042 316 341 వీటితోనే యూజ్ చేయాలి. యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవి సైకోథెరపీ కోర్స్ తోటి యూజ్ చేయొద్దు. 90833832 సైకోథెరపీ 30 minutes. 834 చూడండి, 40 minutes 45 minutes ఓన్లీ సైకోథెరపీ మాత్రమే ఇస్తే 90832834 అండ్ 837 ఇవ్వాలి. 90837 చూడండి, సైకోథెరపీ విత్ 60 minutes with patient. Psychotherapy 60 minutes with patient. 60 minutes with a patient. Okay, if the physician performs psychotherapy 30 minutes. A code is sir. The physician said psychotherapy performs 45 minutes. 90834. 45. If the physician tell you psychotherapy performed 36 minutes. 36 minutes with the patient and A code is sir. Now you got the doubt. ఇది ఇవ్వాలా లేదంటే ఇది ఇవ్వాలా అని డౌట్ ఉంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు గైడ్ లైన్ చూపిస్తాను. కన్సెషన్ టైం వాస్ 7 minutes. ద గైడ్ లైన్ ఉంటుంది మీ దగ్గర. హార్డ్ కాపీస్ ఉంటే ప్లీజ్ హైలైట్ హియర్. ఇన్ రిపోర్టింగ్ చూస్ ద క్లోజెస్ట్ యాక్చువల్ టైం 16 to 37 minutes అయితే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 90832 కి 833 38 టు ఇది ఎన్ని మినిట్స్ దాకా చెప్పండి? 90832 16 to 37. నెక్స్ట్ 90834 ఎన్ని మినిట్స్ దాకా చెప్పండి? 38 టు 50. 90834 38 టు 52 834. నెక్స్ట్ 90837 ఎన్ని మినిట్స్ దాకా? 53 ఆర్ మోర్ మినిట్స్. అంటే 53 కంటే ఎక్కువ ఉంటే వి హావ్ టు యూస్ 90. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు 37 minutes అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 36, సారీ 36 అంటే 90832. If I said 40 minutes, 90834. If I say psychotherapy 55 minutes. 050 90837. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మ్యామ్? సైకోథెరపీ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి హైలైట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ సైకోథెరపీ ఇన్ క్రైసిస్. ఏదైనా రేప్ విక్టిమ్స్ కానీ సైకోథెరపీ ఇన్ ద క్రైసిస్ లో వస్తే, ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ సైకోథెరపీ ఇన్ క్రైసిస్ లో చేస్తే వి హావ్ టు యూజ్ సైకోథెరపీ ఇన్ క్రైసిస్ కోర్స్ 90839 అండ్ 90840. చెప్పండి, చదవండి. 90839 ఏముందో? 10 minutes 60 minutes. 90840. యా, ఇక్కడ చదవండి. 4 90840 ఇన్ ద అడిషన్ విత్ ద రిపోర్టింగ్ ద టైమ్ అప్ టు 30 minutes టు బియాండ్ ద 74 minutes. ఎప్పుడు దాకా? కన్సిస్టెంట్ టైం 14 minutes. సైకోథెరపీ క్రైసిస్ లో ఎన్ని మినిట్స్ దాకా? 32. 90839 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? 32 74. ఫర్ ద 75 ఇస్తే ఈచ్ అడిషనల్ కోడ్. ఇఫ్ అయితే సైకోథెరపీ 70 minutes చేశాడు అన్నాడు, ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 70 minutes. సైకోథెరపీ ఇన్ క్రైసిస్ సైకోథెరపీ ఇన్ క్రైసిస్ 30 minutes 70 minutes చేశాడు అన్నాడు. 70 minutes. ఇది యాడ్ ఆన్ కోడ్ మేడం. ఈ యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ కోడ్ చేస్తామో మనం. వాట్ ఇస్ మీన్ బై యాడ్ ఆన్ కోడ్? యూ షుడ్ కోడ్ అడిషనల్లీ అనే మీనింగ్ కదా. 70 minutes అన్నాను. 70 minutes కి ఏ కోడ్ ఇస్తారు సైకోథెరపీ ఇన్ క్రైసిస్ లో? 830. సైకోథెరపీ ఇన్ క్రైసిస్ అంటున్నాను నేను. క్రైసిస్ 90839 ఎన్ని మినిట్స్ దాకా? అది 60 minutes. అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి దాకా అని చెప్పాను? 32
30 to 74 దాకా ఓన్లీ సింగిల్ కోడ్ ఇవ్వాలి. విచ్ కోడ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. రిపోర్ట్ 90840 ఇన్ ద అడిషనల్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ టైమ్ అప్ టు 30 minutes బియాండ్ ద ఫస్ట్ 74 minutes. 74 minutes దాటితేనే ఏ కోడ్ ఇవ్వమని చెప్తుంది వీడు. 90840. ఇప్పుడు నేను 72 minutes అన్నాను, ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 90839. If I said 78 minutes. 78 minutes. Very good. 90. అర్థమైందా? సైకోథెరపీ ఇన్ క్రైసిస్ 14 minutes వాజ్ ద కన్సెషన్ టైం. అంటే ఇక్కడ 60 ఉంది, బట్ 74 దాకా ఇవ్వచ్చు ఒకటే కోడ్. నెక్స్ట్ సైకో అనాలిసిస్. ద అనలైజింగ్ ఆఫ్ సైకో అనాలిసిస్ ఈస్ కాల్డ్ సైకో అనాలిసిస్. 90845 ఇచ్చాలి. 90846 ఫ్యామిలీ సైకోథెరపీ వితౌట్ ద పేషెంట్ ప్రెసెంట్ 50 minutes. అండ్ 90846 కి 847 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 846 అండ్ 847? ఇక్కడేమో 90847 లో విత్ పేషెంట్ ఉంటారు. 90846 లో వితౌట్ పేషెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనలైజ్ చేస్తాం డాక్టర్. నెక్స్ట్ డయాలసిస్. The dialysis is nothing but hemodialysis and peritoneal dialysis other than hemodialysis ఉంటుంది. What is meant by dialysis? Dialysis is nothing but filtration of the fluids of the blood. The blood filtration చేస్తే that is called as hemodialysis. Hemo అంటే blood. Hemo అంటే blood. Other than hemodialysis చేస్తే we have to call peritoneal dialysis code. Okay, hemodialysis was done 3 to 4 times a week. Peritoneal dialysis, other than hemodialysis, also called peritoneal dialysis, which means peritoneal fluid ni filter చేస్తారు. That is called as peritoneal dialysis. If it is a greater than, if the peritoneal dialysis was performed 90454 945 947 ఇవ్వాలి. If it is a hemodialysis. Okay, what is meant by dialysis? ఎవరికి ఇస్తారు చెప్పండి dialysis? కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిన పేషెంట్స్ కి ఆర్ ద ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి ఇస్తారు. దట్స్ ఆల్ డయాలసిస్. ద డయాలసిస్ లో ఏం చూడాలి? హీమోడయాలసిస్ లేదంటే అదే పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చూసుకొని కోడ్ చేయండి డైరెక్ట్ గా. నెక్స్ట్ వన్ ఈఎస్ఆర్డి రిలేటెడ్ సర్వీసెస్. వాట్ ఇస్ ఈఎస్ఆర్డి? ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ సర్వీసెస్. ఫస్ట్ ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజెస్ లో ఫస్ట్ ఏం చూడాలి అంటే ఈఎస్ఆర్డి రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ హాస్పిటల్లో చేస్తున్నాడా లేదంటే హోమా? హాస్పిటల్ హోమా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ చూడాలి. హాస్పిటల్ ఆర్ హోమ్, ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ చూడాలి. ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్, ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్, నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ టు ఫేస్ విజిట్స్ చూడాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ టు ఫేస్ విజిట్స్ చూడాలి. ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ టు ఫేస్ విజిట్స్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు సీ ద, ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ టు ఫేస్ విజిట్స్ వీ హావ్ టు సీ ఫర్ ద డైలీ ఆ మంత్లీనా, డైలీ ఆర్ మంత్లీ విజిట్స్ చూసుకోవాలి. ప్లీజ్ రీడ్ 90951. What is the age of the patient? Younger than 2 years. How many face-to-face visits? So the hospital services 4 or more face-to-face visits, and these are monthly services. Services are monthly. అదే two or three face-to-face visits ఇస్తే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 90952. అదే ఓన్లీ వన్ ఫేస్ టు ఫేస్ విజిట్స్ ఇస్తే ప్లీజ్ రీడ్ 90954. Per month. End-stage renal diseases services monthly for patient. What is the age?
2 to 11. Any face-to-face visits? 4 on. 2 3 face-to-face visitor 90955 and one face-to-face visitor 90556. Next, what is the age of the patient? Any visits? 4 or more. అదే less than 4 2 3 అయితే 1 not face-to-face visitor. 90960. What is the age? 20 years old. Age or and older. Next, any visits? 4 to 4 or more. 2 or 3 అయితే we have to 90961 9096. అర్థమైందా? ఏజ్ చూడాలి, ఏజ్ తో పాటు నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ టు ఫేస్ విజిట్స్ అండ్ దోస్ ఆర్ మంత్లీ విజిట్స్ అండ్ హాస్పిటల్ విజిట్స్. హాస్పిటల్ ఆర్ అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్. నెక్స్ట్ 90963 చూడండి. వాట్ ఇస్ 90963? విచ్ డయాలసిస్ ఇట్ ఈస్? ఇంటి దగ్గర చేస్తున్నా. వాట్ ఇస్ ద ఏజ్? యంగర్ దెన్. ఓకే, హోమ్ డయాలసిస్ 2 to 11 years. హోమ్ డయాలసిస్ 12 home dialysis 12 to 19 years. Home dialysis 20 years or more. Next 90967 చూడండి. What is 90967? Hmm. ఇక్కడ ఇది ఏంటి? ఇట్ మే బి హోమ్ లో కానీ హాస్పిటల్లో కానీ పర్ డే. 10 days చేశాడు. 10 days చేశాడు 1 year బాబు కంటే. 1 year బాయ్ కంటే 90967 ఇంటూ ఎంత వేసుకోవాలి? పర్ డే కదా. ఎన్ని డేస్ చేశాడు? 10 days ఇంటూ 10 వేసుకోవాలి. ఇది ఎవరికి చెప్పండి? పర్ డే డయాలసిస్, పర్ డే సర్వీసెస్ ఫర్ ద 2 to 11 years. 2 to 11, 12 to 19 years, 20 years ఆర్ ఓల్డర్. అర్థమైందా? ఈఎస్ఆర్ ఇచ్చేటప్పుడు హాస్పిటల్ విజిట్, హోమ్ విజిట్ చూసుకోవాలి. మళ్ళీ మంత్లీ సర్వీసెస్ లేదంటే పర్ డే సర్వీసెస్ తో చూసుకుని కూర్చోాలి. నెక్స్ట్ ఈసోఫేజల్ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ టెస్ట్. ఇట్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్. ఈసోఫేగల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్. ఈసోఫేగస్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఫంక్షన్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ ఇమేజింగ్, ఇంట్రాల్యూమల్. Next one, electrogastrography, diagnostic of transcutaneous. Ophthalmoscopy. What is meant by ophthalmology? Ophthalmology అంటే ఏంటి చెప్పండి? The study of eyes are called as ophthalmology. The study of eye is called as ophthalmology అంటాం. Okay, to code the ophthalmology, first ophthalmological services చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ న్యూ పేషెంట్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ చూసుకోవాలి. న్యూ పేషెంట్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. న్యూ పేషెంట్ అయితే వాట్ ఇస్ మీన్ న్యూ పేషెంట్? ఫస్ట్ టైం వస్తే న్యూ పేషెంట్ అంటారు. ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ అంటే ఈజ్ నాట్ ద ఫాలో అప్. ఫస్ట్ టైం కాదు, ఫాలో అప్ కోసం సార్. న్యూ పేషెంట్, ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్ చూసుకొని నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లేదంటే కాంప్రహెన్సివ్ చెకప్. ఇంటర్మీడియట్ ఎస్టాబ్లిష్ లో కూడా సేమ్. ఇంటర్మీడియట్ కాంప్రహెన్సివ్ చెకప్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇంటర్మీడియట్ ఆప్థమాలజికల్ సర్వీసెస్ లో ఏమేమో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. కాంప్రహెన్సివ్ ఆప్థమాలజికల్ సర్వీసెస్ రెటీనా అని, టోనోగ్రఫీ, ఇవన్నీ గ్రాస్ విజువల్ ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఆప్థమాలజికల్ సర్వీసెస్. చూడండి ఫస్ట్ 92002. వాట్ ఈస్ 92002? ఇంటర్మీడియట్ న్యూ పేషెంట్. ఇది న్యూ పేషెంట్ ఇంటర్మీడియట్ సర్వీసెస్. 92004. 1 or more visits. Next 92012. ఎవరికి ఇది? ఇంటర్మీడియట్ సర్వీస్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ 1 or more visit or కాంప్రహెన్సివ్ విజిట్ చేస్తే we have to use 92014. Those are ophthalmological services, ophthalmological examination and evaluations,
Sensomotor examination, extended ophthalmoscopy. What is mean ophthalmoscopy? Scopy అంటే ఏంటి? Process of examine eye, చూసుకొని కూర్చోండి. ophthalmoscopy, eyes, retina, next special characters, filtering spectacles, treatment, otorhi otorhinolaryngologic సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఓటో అంటే what is ఓటో మెడికల్ టర్మ్? ఇయర్. రైనో అంటే రైనో అంటే నోస్. నెక్స్ట్ లారింగో అంటే గుడ్ మార్నింగ్, లారింగ్స్. లారింగో ఇస్ నథింగ్ బట్ లారింగ్. నెక్స్ట్ నాసల్ ఫంక్షన్ స్టడీస్, రైనో మోనోటోమెట్రీ అంటాము. అంటే నోస్ ఫంక్షన్ స్టడీ చేస్తున్నారు. ఫేషియల్ నర్వ్ ఫంక్షన్ స్టడీస్. నాసో, ఇదేంటి చెప్పండి? నాసో ఫారింగోస్కోపీ విత్ ఎండోస్కోప్. వాట్ ఇస్ మీన్ నాసో ఫారింగోస్కోపీ? Nose and pharynx. That's called as nasopharyngoscopy. Loudness balance test, ear test ఇవి. Tone decay test, audiologic functions, tympanometry for the reflex threshold measurement. Tympanum. What is tympanum? Eardrum. ఇవన్నీ ఇయర్ అండ్ ఆటో అండ్ రైనో, all the small services are present here. Flexible endoscope evaluations following of either seeing video recording. You know all the major procedures. The major procedure are present on the సర్జరీ చాప్టర్. సర్జరీలో మేజర్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ద స్మాల్ ప్రొసీజర్స్, ద స్మాల్ చిన్న ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. మెథడ్ సర్క్యులేషన్ టెస్ట్, సిపిఆర్. ఇదేంటి చదవండి? 92950. నేను కార్డియాకర్. నేను కార్డియోపల్మనరీ రిసెసియేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసా? సిపిఆర్ అంటాం తెలుసా? సిపిఆర్. నేను సిపిఆర్ హార్ట్ మీద ప్రెషర్ చేసి హార్ట్ బ్లడ్ సప్లై ని రెజ్యూమ్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ సిపిఆర్. ఆ సిపిఆర్ ప్రొసీజర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మెడిసిన్ సెక్షన్ లో ఉంటుంది. బట్ సిఏబిజి, కర్నరీ ఆర్టరీ బైపాస్ లెఫ్ట్, ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? వెరీ ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ కార్డియోవాస్కులర్. ఏ సిరీస్? 40 మేడం. 40 డైజెస్ట్ బడి 30,000 series. A series 30,000. The major procedure present on surgery. The minor procedures are present on ఎక్కడ? మెడిసిన్ సెక్షన్. The minor procedures are present on medicine section. Okay, these are lengthy procedure. రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, టుమారో విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్. ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. పర్క్యూటేనియస్, ట్రాన్స్లమినర్, కరోనరీ, యాంజియోప్లాస్టీ. ఓకేనా? Okay, please go through with the guidelines. Please go through with the guidelines. All the guidelines go through well, sir. Is it clear? Yeah. Thank you, everyone.